کرونا وبا کی بات کریں تو دوسری لہر میں خطرناک حد تک جو اضافہ ہوا ہے شرم بات اور کیسز کی بات کی جائے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو اس مہلک وائرس نے تقریباً 59 زندگیوں کے چراغ گل کر دی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کرونا کی دوسری لہر کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں. اگر احتیاط نہ کی تو خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا لاک ڈاؤن کے امکان کو بھی مسترد کر دیا اور اعلان کیا ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری رہیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کل بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم نے ورلڈ اکنامک فورم سے بھی خطاب کیا اور جو کرونا کے خلاف اپنی کامیاب حکمت عملی ہے اس سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کا جو توڑ ہے اس کی یعنی کہ ویکسینیشن کی بات بھی کریں تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بالکل. روس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تیار کردہ جو ویکسین ہے کرونا وائرس کو روکنے میں 95% تک مؤثر ہے. پاکستان میں ویکسین کی تیاری میں امریکہ نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے جبکہ عالمی ادارہ صحت نے متوقع ویکسین کی جلد فراہم معاونت کا بھی اعلان کیا ہے. اور کل پاکستان اسٹریٹجی ڈے منایا گیا تھا. پاکستان کی اسٹریٹجی کو ورلڈ اکنامک فورم نے اپریشیٹ کیا تھا کرونا وائرس کو لے کر. اس وقت ہمارے ساتھ ہم میڈیکل پرسپیکٹو سے بات کریں گے. ڈاکٹر سعید حامد صاحب موجود ہیں جو کہ پروفیسر آف ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے کلینکل ٹرائل یونٹ کے اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. اینڈ ود ہم ڈاکٹر فیصل محمود ہمیں جوائن کریں گے جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سیکشن ہیڈ اور انفیکشیس ڈیزیزز آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے. ان دونوں ایکسپرٹ ڈاکٹر صاحبان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم ڈاکٹر فیصل سے سٹارٹ کریں گے. ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر فیصل تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ویڈیو لنک سب سے پہلے تو اس سیکنڈ ویو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جتنی ریسرچ اور تحقیق آپ کے پاس پہنچی ہے سیکنڈ ویو کو لے کر, اس کو لے کر آپ عوام کو کیا بتائیں گے, کیا اویئر کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بات کہ سیکنڈ ویو انفارچونیٹلی ہماری اچھی خاصی بری جا رہی ہے. ریٹس بہت تیز سے بڑھ رہے ہیں اینڈ ایکچولی اس پچھلے ویو کی کمپیئر کریں تو اس دفعہ ہم لوگ کوئی ایس او پیز بہت ہی کم فالو کر رہے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ یہ ویو پچھلی ویو سے کافی بری ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ابھی ہم نے سیکنڈ ویو کی وہ سچویشن کی بات کی, اس پر جو لوگوں کا کہنے ایک سیریسنس کا ہم نے فیز نہیں دیکھا لوگوں میں. ایس او پیز اس طرح سے اس کو فالو نہیں کر رہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح سے پہلی ویو گزر گئی یہ بھی گزر جائے گی. کیا ہمیں لوگوں کو کس طرح سے کنوے کرنا ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے یہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے؟ وی نیڈ ٹو ٹیک آف بیلوڈ ونز, اپنے پیرنٹس کا, ان سب کا, اور ہر ایج گروپ کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. بالکل صحیح بولا آپ نے. بالکل اس طرح کے شوز آر ویری امپورٹنٹ تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ سیکنڈ ویو اور جو کرونا ہے وہ گیا نہیں ہے. بلکہ پرابلم یہ ہے کہ اب تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جن کو ہو چکا ہے ان کو دوبارہ ہو رہا ہے. تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم کو ہو چکا ہے اب دوبارہ نہیں ہوگا. اب سیکنڈ انفیکشن بھی اب اچھے خاصے آنا شروع ہو چکے ہیں. اوکے. اچھا, میں تیسرا سوال بھی آپ سے کروں گا لیکن میں ڈاکٹر سعید سے ریکویسٹ کروں گا. ڈاکٹر سعید, آپ کا شاید مائک میوٹ ہے تو شاید آڈیو آپ کی نہ پہنچ پائے. اگر آپ ابھی ان میوٹ کر لیں تو I would love to ask this question from you. ٹھیک ہے, آپ کی آواز اب آئے گی ہمیں. ڈاکٹر سعید یہ بتا دیجئے, جس طرح ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیکنڈ ویو زیادہ خطرناک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثرات زیادہ مضر ہیں. دوسری جانب آپ چونکہ کلینکل ٹرائل یونٹ کو دیکھتے ہیں, اس کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, ویکسینیشن کے اوپر اس وقت سب کی نظریں ہیں. پاکستان کی کوشش ہے کہ اس کو پریکیور بھی کیا جائے, لیکن اس وقت کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ویکسین پاکستان کے اندر آتی ہے بہتر ریزلٹس آئیں گے؟ اوور آل کیا سینیریو ویکسین کو لے کر؟ جی دیکھیے, اس وقت یہ پہلا کلینکل ٹرائل چل رہا ہے which is the phase 3 کلینکل ٹرائل ایک چائنیز ویکسین کا. اس میں ہم خاصے حد تک ہم آگے بڑھ چکے ہیں. تقریباً 7,500 کے قریب ہم نے سبجیکٹس اس میں انرول کر لیے ہیں. تو ٹرائل ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایفیکیسی کے بارے میں بھی جو تحقیق ہے وہ شروع ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. ایک کٹ آف ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جو ویکسینیشن جو گروپ ہے, سارا جو کوہورٹ ہے, اس کے اندر جب 50 کے قریب انفیکشنز ہو جائیں گی کووڈ ویکسین کی, کووڈ انفیکشن کی, تو پھر اس میں انالیسس ہوگا. اور امید ہے کہ انالیسس کو بہت دور نہیں ہے. تو اس انالیسس سے ہمیں ایٹ لیسٹ ایک انیشیل امپریشن ضرور مل جائے گا کہ یہ ویکسین کتنی افیکٹولی کام کر رہی ہے. Of course, final analysis تقریباً 150 cases پہ ہوتا ہے, تو that will take a little bit of time. But we are hoping that this will be the first vaccine that is effective in Pakistan, inshallah, and is available
for use in the general public as soon as the results are available. अच्छा, आप वेरी की क्वेश्चन आपकी तरफ से मैं जरा ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर फैसल आप इसका जवाब मुझे काइंडली दीजिएगा कि हमने पहले फेज के अंदर केसेस तो रिपोर्ट हुए, एक हमने पीक देखी, देन वो केसेस नीचे आना शुरू हुए और बहुत कम हो गए। हमने कहा कि बहुत सारे लोगों ने शायद इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, हर्ड इम्यूनिटी है। पहले फेज में ऐसा क्या था कि बहुत से लोगों को कोरोना वायरस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे फेज में जिनको नहीं हुआ उनको होना शुरू हो गया। तो ऐसा क्या है जिससे लोगों को अब बाखबर अवेयर रहना चाहिए? यानी कि बचने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, या ये ऐसा क्या था जिसमें पहले फेज में ज्यादा लोग महफूज रहे लेकिन अब ज्यादा लोग इससे मुतासर हो रहे हैं दोबारा, जो पहले फेज में नहीं हुए थे, क्योंकि वायरस तो वैसे ही खतरनाक था? जी बिल्कुल, आई थिंक इसके बहुत सारे रीजन है। पहले वेव के अंदर अगर आपको याद पड़ता है कि हमने चीजें बहुत जल्दी बंद करना शुरू कर दी थी, लोग बहुत डरे हुए थे, लोग चीजें फॉलो कर रहे थे, हमारे डेट्स पे कम हो गए थे, मौसम भी थोड़ा सा ने ऑब्वियसली हमारी हेल्प की थी इसके अंदर। ये वायरस दूसरे नजला खांसी वायरस की तरह है कि जब सर्द मौसम होता है तो ज्यादा तेजी से फैलता है, एंड ऑब्वियसली जब आपके एनवायरमेंट में एक लेवल हो जाता है इस वायरस का तो वो तो बहुत तेजी से फिर वो एक से दूसरे तीसरे चौथे से ये फैलता रहता है। एंड आई थिंक अब ये इसका मोमेंटम बन गया है। जो हमारा टाइम था रोकने का इसका, वो प्रॉब्ली 1.5 महीने था। जब अब अगर उस वक्त हम रोक देते इस वैक्सीन को, अगर हम एहतियात करते तो शायद हम इस सिचुएशन में नहीं थे जहाँ पे अभी हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी डॉक्टर फैसल आपने भी बताया कि हमने इम्यूनिटी डेवलप की, इमरान भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हमने बहुत सारे जो पिछले फर्स्ट वेव के दौरान देखा कि लोगों ने इस चीज को, कुछ लोगों को ये लगता था कि उन्हें शायद कोरोना होकर खत्म ही हो गया, इतने मेजर उनके इफेक्ट्स या उनको सिम्टम्स नहीं आए, पर अब की वेव में अब डायरेक्टली कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं और मैं एक आर्टिकल भी पढ़ी थी कि लोगों को ज्यादा वर्स्ट सिम्टम्स आ रहे हैं। इसकी भी क्या रीजन है? क्या ये एनवायरनमेंट या ये वेदर इस वायरस के लिए सूटेबल है? नहीं, तो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें कि क्या शरह है कि जिसके अंदर लोगों को हल्के फुल्की बीमारी हो रही है, किसको मॉडरेट है, किसको सीवियर हो रही है, तो आई थिंक शरह तकरीबन वही है कि जितने लोगों को, मगर मसला है कि इतने ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है कि हमको लग रहा है कि ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन सामने आ रहा है। दूसरी चीज ये कि पहले हर किसी को कोरोना होता था वो हॉस्पिटल भागता था कि जल्दी से दाखिल हो जाए। अब चूंकि हम थोड़ा सा आगे हैं, हमको बीमारी का पता है, तो जिनको माइल्ड बीमारी होती है वो तो घर पे रहते हैं, खुद ही आइसोलेट रहते हैं, डॉक्टर से रुजू करते हैं और घर पे रह जाते हैं, और जो दाखिल हो रहे हैं वो वही दाखिल हो रहे हैं जो कि बहुत बीमार हैं। एंड वो वाले इस तरह हमारे पास निस्बतन कम है जिसके अंदर हम इतने बीमार लोगों का ख्याल रख सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई हमारे जगह जो है हॉस्पिटल्स भी हैं वो जल्दी भर रहे हैं। एंड सून डॉक्टर सईद, मैं आपकी जाने मांगूंगी, अभी आपने वैक्सीन के ट्रायल के हवाले से बात की कि ये ट्रायल जारी हैं और होपफुली एक्सपेक्टेड है कि ये जल्दी लोगों को अवेलेबल भी होगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस वैक्सीन के हवाले से कोई ड्रॉबैक्स हैं तो उन ड्रॉबैक्स को भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि अभी इस ट्रायल के प्रोसीजर में तो ऑब्वियसली चीजें हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ इसके बहुत से इफेक्ट भी हो सकता है। जी, जाहिर है, मेरे ख्याल में जनरल पब्लिक का सबसे बड़ा कंसर्न सेफ्टी के बारे में और वो जेन्युइन है। तो इसमें आपको मैं बताता चलूं कि 2-3 अब हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। एक तो जो पब्लिश लिटरेचर है जो फेज 2 स्टडी का था वो मौजूद है। अब हमारे पास ये फेज 3 का जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो भी मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल हम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के तहत तकरीबन 1000 लोगों को हम अब वैक्सीनेट या इस ट्रायल में शामिल कर चुके हैं, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो भी साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं वो सारे एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हैं। मसलन जहाँ जिधर इंजेक्शन लगता है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, कुछ लोगों को बुखार होता है 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए, और कुछ लोगों को जिस्म टूटना और इस तरह जो बॉडी एक्स और पेन जिसको कहते हैं वो होता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारे स्टडी के अंदर कोई ऐसे सीरियस एडवर्स इवेंट्स यानी कि जो बहुत मेडिकली खराब हो सकते हैं वो अभी तक कोई एडवर्स इवेंट नहीं आया, ना ही कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट सामने नजर आया जिसमें कि हम कहें कि ये अनयूजुअल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल, जल्दी से आपसे ये भी, डॉक्टर फैसल आपसे ये जानना चाहेंगे, वैक्सीन के हवाले से तो काफी हद तक सिनेरियो क्लियर हो गया हमें। चाइना जैसे ममालिक, वुहान जहां से ये शुरू हुआ, और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक जिन्होंने इस पे काबू पाया बहुत जल्दी, वहां पे तो हमने ये सेकंड वेव वाला ट्रेंड नहीं देखा है। अमेरिका में मुसलसल चलता रहा, पाकिस्तान में खत्म होकर दोबारा शुरू हुआ। हम इसका मतलब क्या लें? क्या अल्टीमेटली अवाम की बेहतियाती इसकी वजह है या वाकई वायरस म्यूटेट कर रहा है? जरा वजह जल्दी से जरा बता दीजिएगा। वायरस म्यूटेट नहीं कर रहा, ये बदहतियाती है।
सिंपल बताते। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से आप दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरीके से जरा देखने वालों को कुछ बताइए, अवेयर कीजिए ताकि वो इससे महफूज रहें और एहतियात करें। कोई मैसेज डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर फैसल। सो बस मैसेज ये है कि प्लीज एहतियात करें। जो 4 चीजें उसमें मैं बस दोबारा से वही बात जो हम कहते हैं, मास्क पहने, बाहर कम से कम निकलें, हाथ को साफ रखें। एंड जो नई चीज है जो बहुत जरूरी है वो ये कि हजूम वाली जगह पे ना जाएं, खासतौर पे जहाँ पे वेंटिलेशन बुरी है, क्योंकि वहाँ वायरस बहुत तेजी से फैलता है। ठीक हो गया। डॉक्टर सईद, आप कोई मैसेज देना चाहें वैक्सीन के हवाले से देखने वालों को? जी बिल्कुल, देखिए ये गुजारिश होगी आपकी वसादत से कि इस ट्रायल में जरूर ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, ताकि हम जितना जल्दी हो सके इस ट्रायल को खत्म कर सकें, फिर इसके रिजल्ट्स एनालाइज कर सकें। और अगर जैसे मैंने कहा ये वैक्सीन सक्सेसफुल है तो इंशाल्लाह इसके पाकिस्तान में आने के जल्दी बहुत चांसेस हैं। वैक्सीन विल नॉट बी द आंसर फॉर द कंप्लीट कंट्रोल, जैसे हम बार बार कहते हैं। डॉक्टर फैसल ने भी कहा कि जो बेसिक एहतियात है वो वैक्सीन के साथ साथ चलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सईद आबिद, प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, HOD CTU, आगा खान यूनिवर्सिटी, एंड डॉक्टर फैसल महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेक्शन हेड इन्फेक्शियस डिजीजेज, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच फॉर अस एंड फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप हमारे साथ मौजूद रहे। ये बात हम चूंकि बार बार ही करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने जहन के अंदर इसको वैल्यू करें कि इस वक्त ये डिजीज एग्जिस्ट कर रही है और बहुत से लोगों की जान ले चुकी है। एग्जैक्टली। और आप खुदा न खास्ता आप पर या आपके किसी प्यारे पर ऐसा वक्त आए तो इसलिए पहले ही एहतियात करें ताकि आप इस बीमारी से महफूज रह सकें। और जिस तरह से डॉक्टर हामिद ने भी कहा कि आप अपनी वैक्सीन में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, एग्जैक्टली वॉलंटियर करें और उसमें हिस्सा लें ताकि ये जल्दी से जल्दी प्रोसीजर में आ सके। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।